Good morning, students. So, we are seeing now that is chapter 9, isn't it or not? So, in this, we have seen many things. That is, first, we have seen departmental undertakings, and then we have seen public corporation. Now, finally, we are going to see about government company. Already in companies, we have seen government company. Types of companies we have seen about government company. We will see the government company in detail. So first one is meaning and features of government company. First we'll move on to the meaning of government company and overall the features of government company. So first thing is a government company is defined under section 245 of the Companies Act, that is New Act 2013, as any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or by any state government or governments, or partly by the central government and partly by one or more state governments, and also includes a company which is a subsidiary company of such a government company. So the thing is, government company na enna appdin pathina, that is according to New Companies Act 2013 section 245, company appdina enna appdina government company na அந்த கம்பெனியோட 51% ஆஃப் த ஷேர் கேபிட்டல் வந்து யார் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். இல்லை அப்படின்னா தட் இஸ் பார்ட்லி பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், இல்லைன்னா பார்ட்லி பை த ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ், இல்லை தனியாக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். இந்த மாதிரி அந்த கம்பெனியோட பர்டிகுலர் கம்பெனியோட ஷேர் கேபிட்டலை வந்து 51% ஆஃப் த ஷேர் கேபிட்டலை வந்து பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் வந்து இவங்க ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னா தட் கம்பெனி இஸ் செட் டு பி அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி. அண்ட் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ், இன்னும் வேறு எதெல்லாம் கவர்மெண்ட் கம்பெனின்னு சொல்லலாம்னா, ஏ கம்பெனி விச் இஸ் அ சப்சிடியரி கம்பெனி ஆஃப் எனி சச் கவர்மெண்ட் கம்பெனி. அதாவது ஏதோ ஒரு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் கம்பெனி இருக்கு இல்லையா, இப்போ 51% ஆஃப் த பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் வந்து இவங்கெல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட சப்சிடரி கம்பெனியாகவும் இருந்தாலும் அதுவும் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? கவர்மெண்ட் கம்பெனி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the thing is government company அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒரு கம்பெனியோட 51% of the paid up share capital will be held by the central government or state government or partly by central government and partly by one or more state governments. இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கம்பெனியில் வேற ஏதாவது கம்பெனி சப்சிடரியாக இருந்தாலும் அந்த சப்சிடரி கம்பெனியும் it will be considered as a government company. So this is the meaning of government company. Next we'll move on to the features of a government company. So ஒரு government companyனா அதில் என்னென்ன features அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, first one is registration under the Companies Act. So a government company is formed through registration under the Companies Act. எப்படி ஒரு government company form பண்ணுறாங்க, registration processலாம் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதை வந்து it should be registered in the Companies Actல ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். தட் இஸ் த ஓல்ட் ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா, 1956. Companies Act is 1956 and is subject to the provisions of this act like any other company மாதிரி அதில் இருக்கிற provisions எல்லாத்துக்கும் வந்து it should follow it. So registration எங்கே பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனி கவர்மெண்ட் கம்பெனி எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா it should be registered under the Companies Act of 1956. and also மற்ற கம்பெனிலாம் எப்படி Companies Act உடைய provisions ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் கம்பெனி also it should also follow the provisions. The thing is, how the central government may direct that any of the provisions of the Companies Act shall not apply to a government company or shall apply with certain modifications. So இதில் என்ன அப்படின்னா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன டிரெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, may direct that any of the provisions of the Companies Act shall not apply to கவர்மெண்ட் கம்பெனியோட ப்ரொவிஷன்ஸ், அதாவது கம்பெனிஸ் ஆக்டோட ப்ரொவிஷன்ஸ் எதுவுமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்கிறது என்னென்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. அப்படியே நம்ம அப்ளை பண்ணாலும் அதில் certain modifications-ஓடு தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு the central government is insisting. So we'll move on to the next features. So executive decision of government. A government company, next one is executive decision of government. A government company is created by an executive decision of the government without seeking the approval of the பார்லிமெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனி அப்படின்னா அவங்களுடைய கவர்மெண்ட்டோட டெசிஷனில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இங்கே வந்து பார்லிமெண்ட்டோ இல்லை நம்ம பப்ளிக் கார்பரேஷனில் பார்த்த மாதிரி பார்லிமெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அவங்களுடைய இது டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங்ஸ்லேயும் அப்படி தானே பார்த்தோம். ஸோ அவங்களுடைய இன்வால்மெண்ட்லாம் இதில் இருக்காது. ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் டெசிஷன்ஸ்லாம் யார் எடுப்பாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெஸ்டட் வித் த கவர்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி. ஸோ என்ன நம்ம லீகல் என்டிட்டின்னா நமக்கு தெரியும். தட் இஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செப்பரேட், அதாவது government company is a legal entity separate from the government. அதாவது கவர்மெண்ட்டை விட்டு
it is separated apart from the government. It can acquire property, அதாவது apart from government company தான், பட் அது தனியாக ஒரு கம்பெனியாக வந்து என்ன பண்ணலாம், ப்ராப்பர்ட்டி அக்வயர் பண்ணலாம், கான்ட்ராக்ட்ஸ் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் கூட மேக் பண்ணலாம், அண்ட் ஆல்சோ ஃபைல் ஷூட்ஸ் இன் இட்ஸ் ஓன் நேம். அந்த கம்பெனி நேம்லேயே வந்துட்டு இட் கேன் ஃபைல் ஷூட், தட் இஸ் லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு அதனுடைய அந்த கம்பெனியோட ஓன் நேம்லேயே அப்பார்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் அவங்க வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணலாம். என்னென்ன அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டி அக்வயர் பண்ணிக்கலாம், அண்ட் ஆல்சோ கான்ட்ராக்ட்ஸ் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் இந்த பிஸ்னஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ்லாம் மேக் பண்ணிக்கலாம், அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹேஸ் அ ரைட் டு ஃபைல் ஷூட் இன் இட்ஸ் ஓன் நேம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹோல் ஆர் மெஜாரிட்டி கேபிட்டல் ப்ரொவைடட் பை கவர்மெண்ட். இப்போ கவர்மெண்ட் கம்பெனின்னு சொல்கிறோம், அவங்களுக்கு கேபிட்டல் யார் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா the whole or majority, that is at least 51% of the capital of a government company is provided by the government. ஸோ அந்த கம்பெனி ரன் பண்ணுறதுக்கான கேபிட்டல் 51% யார் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க, கவர்மெண்ட். பட் த ரெவன்யூஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஆர் நாட் டெபாசிட்டட் இன் டு த ட்ரெஷரி. அதாவது அதில் வர இன்கம், ரெவன்யூஸ்னா இன்கம், அந்த கம்பெனியில் வர இன்கம்மை வந்து கவர்மெண்ட் ட்ரெஷரியில் டெபாசிட் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த மாதிரி இதை வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கவர்மெண்ட்டோட ட்ரெஷரியில் டெபாசிட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஹோல் ஆர் மெஜாரிட்டி கேபிட்டல் கவர்மெண்ட் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க, பட் வர ரெவென்யூ இன்கம்மை வந்து கவர்மெண்ட்டோட ட்ரெஷரியில் டெபாசிட் பண்ண மாட்டாங்க. So the next one is majority of government directors. That is இப்போ வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு போர்ட் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸ் அதனுடைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் எப்படின்னு பார்த்தோன்னா, being in position of a majority of share capital, government வந்து majority, that is 51% of the share capital அவங்க ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. The government has authority to appoint majority of directors. ஸோ அப்போ வந்து அவ்வளோ ஷேர் கேபிட்டல் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்கிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அத்தாரிட்டி இருக்குது. மெஜாரிட்டி ஆஃப் த போர்ட் மெம்பர்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுற ரைட்ஸ் வந்து இருக்குது ஆன் த போர்ட் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸ் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி. ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மெஜாரிட்டி ஆஃப் கவர்மெண்ட் டிரெக்டர்ஸ் அங்கே மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த கம்பெனி, கவர்மெண்ட் கம்பெனி மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய போர்ட் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த போர்ட் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ண பர்சன்ஸாக தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அதில் வந்து 51% ஆஃப் த பெய்ட் ஷேர் வந்து யார் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கா, கவர்மெண்ட். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, the next one is own staff. A government company has its own staff. அது இல்லாமல் கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்குன்னு தனியாக நம்ம இதில் பார்த்த மாதிரி பப்ளிக் கார்பரேஷன்லாம் பார்த்த மாதிரி ஓன் ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க. எக்ஸப்ட் கவர்மெண்ட் officials who are not sent to it on deputation. It employees are not gone by the civil service rules. இப்போ இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டுலேயும் ப்ரீவியஸில் பார்த்த மாதிரி இங்கே வந்துட்டு சிவில் சர்வன்ஸ், அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங் பப்ளிக் கார்பரேஷன்லாம் பார்த்த மாதிரி இங்கே சிவில் சர்வீஸ் ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃப்ரீ ஃப்ரம் ப்ரொசீஜரல் கண்ட்ரோல்ஸ். கவர்மெண்ட் கம்பெனி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ரெட் டேபிசம், அதாவது பப்ளிக் கார்பரேஷனில் அந்த டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங்கில் பார்த்தோம் இல்லையா, நிறைய வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ், கண்ட்ரோல்ஸ், ஃபார்மாலிட்டிஸில் இருக்குன்னு அந்த மாதிரியான இது வந்து இங்கே கிடையாது. கவர்மெண்ட் கம்பெனி இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் பட்ஜெட்ரி, அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்ளிகபிள் டு கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங். ஸோ இதிலெல்லாம் கொஞ்சம் இவங்க வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ணிக்குவாங்க. இதில் அக்கௌண்டிங், பட்ஜெட்டிங், ஆடிட்டிங் கண்ட்ரோல்ஸ் இதில் எல்லாம். நெக்ஸ்ட், அக்கௌண்டபிலிட்டி டு த பார்லிமெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் company is placed before the parliament or state legislature. ஃபைனலாக ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியோட ஆனுவல் ரிப்போர்ட், எல்லா கம்பெனிஸுமே இயர்லி வந்து ஆனுவல் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் கம்பெனியோட ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டை ஃபைனலாக யாருக்கு சப்மிட் பண்ணுவாங்கன்னா, பிளேஸ்டு பிஃபோர் த பார்லிமெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். ஸோ வாட் எவர் வி ஹவ் சீன் ஆர் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி. ஒன்ஸ் அகைன் ஐம் ரிப்பீட்டிங், ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், கம்பெனிஸ் ஆக்ட். கம்பெனிஸ் ஆக்டில் என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து அப்ளிகபிள். இல்லை அப்படின்னாலும் சில மோடிஃபிகேஷன்ஸோட இட் இஸ் அப்ளிகபிள். நெக்ஸ்ட் ஒன் வி ஹவ் சீன் இஸ் டெசிஷன் வந்து ஃபுல்லாக யார் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, பார்லிமெண்ட்டோ இல்லை ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரோ இதில் எந்த இன்வால்மெண்ட்டும் இருக்காது. நெக்ஸ்ட் ஒன் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி. அது வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் கம்பெனி அதனுடைய ஓன் நேமில் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா it can sue or file a suit against others அதனுடைய ஓன் நேமில், இல்லை ப்ராப்பர்ட்டி அக்வயர் பண்ணுறனாலும் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், ஹோல் ஆர் மெஜாரிட்டி கேபிட்டல் வந்து ஷேர் கேபிட்டல் வந்து யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு கேபிட்டல் யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா கவர்மெண்ட். அந்த மாதிரி கேபிட்டல் வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால மேஜர் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் வந்து போர்ட் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸில் கவர்மெண்ட் சொல்கிற பர்சன்ஸாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அது இல்லாமல் ஓன் ஸ்டாஃப்ஸும் வந்து இங்கே இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ், ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் கிடையாது. ஃபைனலாக அக்கௌண்டிங் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் யாருக்கு சப்மிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தட் இஸ் பார்லிமெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் we'll move on to the advantages and disadvantages of a government company. So next we'll move on to the advantages. First, advantages, disadvantages. கண்டிப்பாக எல்லா இதுலையுமே நம்ம பார்த்த மாதிரி advantages will be there and disadvantages will be there. So first we'll move on with the advantages. So first one is easy formation.
A government company can be easily formed under the Companies Act just by an executive decisions of the government. Companies Act easier under the Companies Act நுடைய இதில் under the Companies Act ஈஸியாக ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறது யார் பார்த்தோன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் டெசிஷன் கவர்மெண்ட் எடுப்பாங்க. அக்கார்டிங் டு தட் ஈஸியாக கம்பெனிஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் கவர்மெண்ட் கம்பெனி. ஸோ த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கம்பெனி அப்படிங்கிறது நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது, ஈஸியாக இட் கேன் பி ஃபார்ம்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்னல் ஆட்டோனமி. ஆட்டோனமினா நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறேன், ஆட்டோனமி இஸ் நத்திங் பட் அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக டிசைட் பண்ணுறது, ஃப்ரீடம் டு டிசைட். ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்னல், அதாவது இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தோம் கம்பெனிஸில் கவர்மெண்ட் கம்பெனியில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த திங் இஸ் எ கவர்மெண்ட் கம்பெனி கேன் மேனேஜ் இட்ஸ் அஃபயர்ஸ் இண்டிபெண்ட்லி. அதனுடைய உள்ள இருக்கிற அதனுடைய பிஸ்னஸ் அஃபயர்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் கேன் மேனேஜ் இண்டிபெண்ட்லி. இட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஃப்ரீ ஃப்ரம் மினிஸ்ட்ரியல் கண்ட்ரோல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இன் இட்ஸ் டே டு டே ஃபங்க்ஷனிங். ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா மினிஸ்டர்ஸோட இன்வால்மெண்ட் அந்த கண்ட்ரோல் அதெல்லாம் எதுவுமே இங்கே இருக்காது. பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இருக்காது. அதனுடைய டே டு டே ஃபங்க்ஷனிங் அது பாட்டுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும். இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட் உள்ளே இருக்கிற மேனேஜியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் நடக்கும். இங்கே எந்த விதமான இன்டர்ஃபியரன்ஸ் கவர்மெண்ட் அதிகமாகவோ இல்லை மினிஸ்டர்ஸ் அதிகமாகவோ இன்டர்ஃபியர் ஆக தட் இஸ் த சான்சஸ் ஆர் லெஸ். ஸோ இன்டர்னல் ஆட்டோனமி எப்பவுமே வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி அந்த இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் யாருமே நம்ம வந்து உள்ளே இன்வால்வ் ஆகி நம்மளை வந்து அந்த கம்பெனியை வந்து யாரும் வந்து எந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது தட் இஸ் அவங்களுடைய ஆட்டோனமியில் வந்துட்டு நம்ம இன்வால்வ் ஆகாமல் இன்டர்ஃபியர் ஆகாமல் இருந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்கலி எவ்ரி திங் வில் பி ஃபைன் அண்ட் குட். ஸோ இங்கே வந்து அதுக்கு வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன். த்ரூ கவர்மெண்ட் கம்பெனி டிவைஸ் த கவர்மெண்ட் கேன் அவைல் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ். இப்போ பார்த்தோம்னா என்ன அப்படின்ட்டு the thing is management skills அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா that is government company வந்து can avail the management skills, technical know-how and expertise of the private sector and foreign countries. அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனி வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிஸோட மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ், டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட், டெக்னிக்கல் நோஹோ அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆஃப் அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குல்லையா அவங்களோட இதெல்லாம் அக்வயர் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது வாட் எவர் இட் இஸ் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறதும் வந்து டெக்னிக்கலாகவும் வந்துட்டு எவ்ரி திங் ஷுட் பி வெல் அண்ட் குட். அப்படியே டெக்னாலஜியும் டெவலப் பண்ணிட்டு போகணும். இனோவேஷன்ஸ் புதுசாக அந்த கம்பெனிஸில் எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் தட் இஸ் இன்வென்ஷன்ஸ் இனோவேஷன்ஸ் அப்படின்னு இருந்தால் தான் அந்த ப்ராடக்ட் லைனில் அந்த ப்ராடக்ட் ப்ராப்பராக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், அந்த பிஸ்னஸை ப்ராப்பராக கேரி அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். த ஹிந்துஸ்தான் ஸ்டீல் லிமிடெட் என்ன அப்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் யார்கிட்ட இருந்து ஃப்ரம் த யூஎஸ்எஸ்ஆர், வெஸ்ட் ஜெர்மனி அண்ட் த யூகே ஃபார் இட் ஸ்டீல் பிளான்ஸ். ஓகே, ஹிந்துஸ்தான் ஸ்டீல் லிமிடெட் வந்துட்டு இவங்க கிட்ட இருந்தாலும் அவங்களோட ஸ்டீல் பிளான்ஸ் எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கு தட் இஸ் பிலாய், ரூர்கெலா அண்ட் துர்காப்பூர் அங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கிற அவங்களுடைய ஸ்டீல் பிளான்ஸ்க்கு தேவையான எல்லா விதமான ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸும் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸும் எங்கேருந்து அவங்க வந்து கேதர் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா யூஎஸ்எஸ்ஆர், வெஸ்ட் ஜெர்மனி அண்ட் யூகே. ஸோ கவர்மெண்ட் கம்பெனியாக இருந்தாலும் ப்ரைவேட் என்டர்பிரைஸ் கிட்ட இருந்து கண்டிப்பாக டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ், மேனேஜியல் ஸ்கில்ஸ், ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்குவாங்க தே வில் கெட் இட். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈஸி டு ஆல்டர். Objectives and powers of the government company can be changed by simply altering the memorandum of association of the company. நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி memorandum of the association articles எல்லாம். ஸோ இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஏதாவது மாற்றணும். அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் அவங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ அவங்க அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஒன்றா இருந்திருக்கும். இப்போ அதில் வந்து சில சேஞ்சஸ் மாற்றணும் இல்லை பவர்ஸ் எல்லாம் சிலதெல்லாம் வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அதை சிம்பிளாக அந்த மெமராண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷனில் ஆல்ட்ரேஷன் கொடுத்து அதை வந்து மாற்றிக்கலாம் வித்தவுட் சீக்கிங். இதுக்கு வந்து பார்லிமெண்ட்டோட அப்ரூவல் வேணும் அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரி ஆட்டோனமியாக இருக்கும். இன்டர்னல் ஆட்டோனமி வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் டிசிப்ளின். த கவர்மெண்ட் கம்பெனி இஸ் சப்ஜெக்ட் டு த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அக்கார்டிங் டு தட் ப்ரொவிஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா சில ஆல்ட்ரேஷன்ஸில் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸில் எடுத்து பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு. விச் கீப்ஸ் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி, அதனால் வந்து அந்த கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவ், அலர்ட் அண்ட் டிசிப்ளின்ட். அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியோட என்ன இருக்கும் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா it will be very active, alert and also disciplined. Okay, that's the thing. Next one, professional management. ஸோ ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா a government company can employ professionally qualified managers because it has its own personal policies. ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ்க்கும் தனித்தனி பாலிசிஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கேயும் கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கும் பாலிசிஸ் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக இது பண்ணணும் அப்படின்னா தட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனியை யார் எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்க, ப்ரொஃபஷ்னலாக குவாலிஃபைட் மேனேஜர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்க. ஒரு டாப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக இருந்தது அப்படின்னா தான் தட் இஸ் ஹைரார்கி,
பாட்டம் லெவல் வரைக்கும் everything will be well and good. எல்லாம் ஒர்க் ஆட்டுவாங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸுமே. ஸோ ப்ரொஃபஷனலி மேனேஜரியல் பர்சன்ஸ் எல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் அக்கௌண்டபிலிட்டி. த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி யார்கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க, ஃபீச்சர்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, தட் இஸ் presented to the parliament or state legislature. These reports can be discussed and debated there. அங்கே வந்து அந்த ரிப்போர்ட்ஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணால் அங்கே வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தட் இஸ் தட் ஃபார்மலாக அவங்க வந்து டிஸ்கஷன் நடத்துவாங்க. ஓகே, இந்த ரிப்போர்ட் பற்றி அவங்க சென்ட்ரல் தட் இஸ் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆர் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து they will discuss about the report, annual report. So what are all the advantages we have seen? ஈஸியாக ஃபார்மேட் பண்ணலாம், that is easy formation, internal autonomy இருக்கு, அண்ட் ஆல்சோ ப்ரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன். அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வந்து ப்ரைவேட் என்டர்பிரைஸ்லேருந்து கவர்மெண்ட் கம்பெனி தே கேன் கெட் ஓவர் த மேனேஜரல் ஸ்கில், டெக்னிக்கல் நோஹோ எல்லாமே வந்து ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் கூட கேதர் பண்ணிக்கலாம். ஈஸி டு ஆல்டர், அதனுடைய உள்ளே இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் ஈஸியாக ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம். டிசிப்ளின், கம்பெனிஸ் ஆக்டினுடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளிகபிள்ங்கிறதுனால உள்ளே நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே இட் வில் பி ஆக்டிவ், அலர்ட் அண்ட் டிசிப்ளின். ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது ப்ரொஃபஷனலி குவாலிஃபைட் மேனேஜர்ஸை வந்து அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க உள்ள பாலிசிஸ் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ப்ராப்பராக. ஃபைனலாக அவங்களுடைய ஆனுவல் ரிப்போர்ட் யாருக்கு சப்மிட் பண்ணுவாங்க, ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆர் பார்லிமெண்ட். அங்கே வந்து அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டை அவங்க வந்து தே வில் டிஸ்கஸ், ஃபார்மலாக அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்குவாங்க. நெக்ஸ்ட் வி ஆல் மூவ் ஆன் டு த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் பேக்டு வித் எஸ் மென். அப்படின்னா என்னென்னா, ஆன் த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி தெர் ஆர் கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்டட் டைரக்டர்ஸ், கவர்மெண்ட் பீங் த மேஜர் ஷேர் ஹோல்டர். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஃபீச்சர்ஸில் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறதுனால போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஸ் இவங்க தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க, இவங்க சொல்கிறவங்கள தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம். ஸோ ஹூ ஆர் எஸ்மேன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். எஸ்மேன் என்ன, ஆட்டோமேட்டிக்காக கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுக்கு தலையாட்டுவாங்க, எஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. தே ஆர் அனேபிள் டு ரன் த கம்பெனி இன் பிஸ்னஸ் லைக் மேனர். ஸோ அப்படி கவர்மெண்ட் சொல்கிற இதை வந்து கேட்டுக்கிட்டு அவங்களுக்கு தலையாட்டிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அந்த கம்பெனியை ஒரு பிஸ்னஸாக கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. ஸோ தட்ஸ் அ திங். போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் பேக்டு வித் எஸ் மென் அப்படின்னா அதான், தட் இஸ் அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணதுனால அவங்க கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுக்கு தான் அவங்க வந்து தே வில் ஷேக் தேர் ஹெட். ஸோ அப்படி பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக வந்து அவங்க அந்த கவர்மெண்ட் கம்பெனியை ஒரு ப்ராப்பர் பிஸ்னஸாக வந்து ரன் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் இட் இஸ் ஆட்டோனமி ஒன்லி இன் நேம். நம்ம பார்த்தோம் ஆட்டோனமி இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இண்டிபெண்டன்ட் கேரக்டர் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி எக்ஸிஸ்ட் ஒன்லி இன் நேம். அதாவது அந்த இண்டிபெண்டன்சி, அந்த ஃப்ரீடம், ஆட்டோனமிங்கிறது வந்து அந்த நேம் பேருக்கு மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இன் ரியாலிட்டியில் பார்த்தோம்னா பொலிட்டிஷியன்ஸ், மினிஸ்டர்ஸ், கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் இன்டர்ஃபியர் எக்ஸசிவ்லி இந்த டே டு டே ஒர்க்கிங் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் கம்பெனி. ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க, தட் இஸ் அந்த ஆட்டோனமி அப்படிங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் நேம் சேக் மட்டும்தான் இருக்கும். பட் அதனுடைய கம்பெனியோட டெய்லி டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் யாரெல்லாம் இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவாங்க, பொலிட்டிஷியன்ஸ், மினிஸ்டர்ஸ், கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஒர்க்கிங்கில் அப்படின்னு. ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டர்ஃபியர் பண்ணாங்கன்னா அங்கே என்ன நடக்கும், த ஒர்க் வில் நாட் பி வெல் அண்ட் குட். ஸோ ஆட்டோனமி வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஜஸ்ட் ஒன்லி இன் நேம் சேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. So next one is a fraud on Companies Act and Constitutions. இது என்னன்னு பார்ப்போம். A government company is criticized as being a fraud of the Companies Act and on the Constitution. Government company நார்மலாக என்னன்னு criticize பண்ணுறாங்கன்னா அது Companies Actோட ப்ரொவிஷன்ஸ் எதையும் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. This criticism is valid on the ground that government can exempt a government company from application of several provisions of the Companies Act. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, அது அப்ளிகபிள் இல்லை, அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதில்லை, அப்படியே பண்ணாலும் சில சேஞ்சஸோடு பண்ணணும்னு சொன்னாங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான் இது வந்து கம்பெனிஸோட ஆக்டோட ப்ரொவிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணலை, ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னது அந்த கம்பெனி வந்து ப்ராப்பர் கம்பெனியாக ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ த திங் இஸ் again the parliament is not taken into confidence while creating a அந்த இடத்துல வந்து parliament is also not taken into confidence government company create பண்ணுறப்போ. ஸோ அந்த எந்த ஒரு கம்பெனியாக இருந்தாலும் கம்பெனிஸ் ஆக்டோட ப்ரொவிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாதான் அது வந்துட்டு இட் வில் பி வெல் அண்ட் குட். நல்ல நார்மலாக ஒரு கம்பெனி வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ், ஏன்னா அதுக்கு தான் வந்துட்டு கம்பெனிஸ் ஆக்ட்னு ஒன்று வந்து தட் இஸ் தே ஹேவ் enacted அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து அதில் வந்து அமைச்சிருக்காங்க. பட் அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அது அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் கம்பெனியாக சொல்கிறாங்க. So next one is fear of exposure.
So fear of exposure. The annual report of the government companies placed before the நம்ம எங்க ரிப்போர்ட் பண்ண சப்மிட் பண்ணுவாங்க பார்த்தோம் பார்லிமெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். The working of the company is exposed to press criticism. கண்டிப்பா அங்க வந்து பார்லிமெண்ட்லயோ இல்லை ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்லயோ நம்ம சப்மிட் பண்ணாங்க ஆனுவல் ரிப்போர்ட்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஸ் அப்படிங்க கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் அப்படின்னாவே அது வந்துட்டு இட் இஸ் ஓப்பன் டோர். கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் வந்து கண்டிப்பாக அதில் இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க. ஸோ ப்ரெஸ் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க. therefore மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் கம்பெனி ஆஃபன் கெட்ஸ் டிமோரலைஸ்டு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிமோரலைஸ்டு அப்படின்னா அதனுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் ஹோப் போயிடும். ஹேவிங் லாஸ்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆர் ஹோப், அவங்களுடைய நம்பிக்கை நம்ம நல்லா நடத்திட்டு இருக்கிறோம். ப்ரெஸ் யாரோ ஒருத்தர் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, நீங்கள் ஒரு இட் இஸ் திங்கிங் தட் நம்ம ஒரு கரெக்ட் வேல தான் நம்ம இதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். பட் நடுவில் வந்துட்டு இது இல்லை, இது இப்படி இல்லை, இது அப்படின்னு சொல்லி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்கும்? தட் இஸ் நமக்கு வந்து ஒரு தடுமாற்றம், நம்மளுடைய நம்பிக்கையை நம்ம அந்த இடத்துல வந்து வி காண்ட் வித் ஹோல்ட், அதை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க முடியாது, நம்ம விட்டுருவோம். ஸோ தட்ஸ் அ திங். அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ப்ரெஸ் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனி அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்? டிமோரலைஸ்ட் ஆயிடுவாங்க. அண்ட் டிமோரலைஸ்ட்னா என்னன்னு சொன்னேன்? தட் இஸ் ஹேவிங் lost their confidence, hope, நம்பிக்கையை எழுந்துருவாங்க. and may not take initiative to come out with and implement something innovative. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல கிரிட்டிசிசம் வந்தது அப்படின்னாவே நம்ம என்கரேஜ்மெண்ட்னு ஒன்று இருந்தால் தான் எந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த ஸ்டடீஸாக இருந்தாலும் சரி வாட் எவர் இட் இஸ் இட் வில் பி வெல் அண்ட் குட். இல்லை அந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்னா நம்ம அதோடு அப்படியே நிறுத்திடுவோம். அப்போ இந்த இடத்துல அவங்க வந்து கிரிட்டிசிசம் வந்தது அப்படின்னா உடனே டிமோரலைஸ் பண்ணாங்கன்னா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? புதுசாக இன்வென்ஷன்ஸ் இனோவேஷன்ஸ் இதெல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. இருக்கிறத நம்ம அப்படியே பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற தாட் தான் அவங்களுக்கு வரும். ஸோ இட் இஸ் அ பிக் ட்ராபேக். நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கம்பெனி அந்த லோகோ பார்ப்போம். கம்பெனி ஹெட் குவார்ட்டர் கம்பெனி லோகோ கோல் இண்டியா லிமிடெட் கொல்கத்தாவில் இருக்கு. ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் நியூ டெல்லி. And the next one is Tamil Nadu State Transport Corporation Limited, Chennai, Gas Authority of India Limited, New Delhi. இதெல்லாம் தான் வந்து கம்பெனிஸ் அதனுடைய கெயில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? GAIL கெயில், Gas Authority of India Limited, and also State Transport Corporation. இதெல்லாம் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ். அவங்களுடைய கம்பெனி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்கு, லோகோ என்னென்னட்டு. நெக்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் லேக் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் டெபுடேஷனிஸ்ட்ஸ். அதாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெபுடேஷனிஸ்ட்ஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அப்பாயிண்டட் டு அண்டர்டேக் அ மிஷன். அதாவது குரூப் ஆஃப் பீப்புளை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டியை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்காக. தட் இஸ் டெபுடேஷனிஸ்ட். அதாவது என்னென்னா த கீ பர்சனல் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி ஆர் ஆஃபன் டெபியூட்டட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருந்து தான் கண்டிப்பாக தட் இஸ் மெயின் பர்சனை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த கம்பெனி ரன் பண்ணுறதுக்கு. தீஸ் டெபுடேஷனிஸ்ட் ஜென்ரலி லேக் எக்ஸ்பர்டைஸ். அவங்களுக்கு கமிட்மெண்ட்ஸ் எதுவும் இருக்காது. அதே மாதிரி எக்ஸ்பர்ட் நாலேஜ் ஒரு மேனேஜரியல் ஸ்கில் அவங்க கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்காது. லீடிங் டு லோவர் ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் கம்பெனி. அப்போ வந்து அவங்களுடைய ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி அந்த இடத்துல லோவராக தான் இருக்கும். இட் ஒன்ட் பி குட். ஸோ தட் இஸ் லேக் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் டெபுடேஷனிஸ்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் செல்ஃபிஷ் ஃபங்க்ஷனிங். த கவர்மெண்ட் கம்பெனி ஒர்க்ஸ் நெய்தர் ஃபார் த கவர்மெண்ட் நார் ஃபார் த பப்ளிக் அட் லார்ஜ். அதாவது கவர்மெண்ட் கம்பெனி நெய்தர் கவர்மெண்ட்டுக்காகவும் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க, பப்ளிக்காகவும் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ யாருக்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க? இட் சர்வ்ஸ் த பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஒர்க் இன் த கம்பெனி அண்ட் ஹூ டிக்டேட் பாலிசிஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. யார் அந்த கம்பெனிக்கு பாலிசிஸ் டிக்டேட் பண்ணுறாங்களோ அந்த கம்பெனியில் யார் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்காக மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் கம்பெனி ரன் பண்ணுவாங்க. கவர்மெண்ட்டுக்காகவோ இல்லை வந்து பப்ளிக்குனுடைய பெனிஃபிட்டுக்காகவோ இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட் எவர் திங்ஸ் வி ஹாவ் சீன் ஆர் த கவர்மெண்ட் கம்பெனி, தேர் ஃபீச்சர்ஸ், அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். ஸோ வித் திஸ் Chapter 9 is getting over. நம்ம இதில் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் பார்த்தோம். தட் இஸ் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் பார்த்தோம். அதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வி ஹாவ் சீன். நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் கார்பரேஷன் பார்த்தோம். அவனுடைய ஃபீச்சர்ஸ், advantages, disadvantages பார்த்தோம். And finally today we have look over to government company, their features, advantages and disadvantages.